بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امالہ کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ امالہ کیا ہوتا ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے ہم سے سوالات کیے تھے کہ آپ ہمیں امالہ کے بارے میں بتائیے کہ امالہ کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کی ایگزامپلز کون سی ہے وہ ہمیں بتا دیجئے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج کی جو یہ کلاس ہونے والی ہے بالکل مختصر، آسان اور عام فہم ہونے والی ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ جو لوگ امالہ کو نہیں جانتے ہیں کہ امالہ کی ٹرم کیا ہے وہ یہ کلاس دیکھنے کے بعد جان جائے کہ امالہ کیا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں امالہ کو۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے۔ اس کا لفظی معنی سمجھ میں آ جائے گا تو قاعدہ سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس کا لفظی معنی آپ یاد رکھو آسان طریقے سے۔ امالہ کا لفظی معنی ہے مائل کرنا اور جھکانا، مائل کرنا اور جھکانا، مائل کرنا اور جھکانا۔ یہ یاد رہ گیا کہ امالہ کا لفظی معنی ہے مائل کرنا یا جھکانا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو دوران تلاوت زبر والے حرف کا زیر کی طرف جھکانا، یعنی زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا، زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا؟ بس یہی امالہ ہے اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہو۔ زبر اور زیر کے درمیان پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ زبر لگے نہ یہ زیر لگے، بلکہ اس کے بٹوین والی جو آواز ہے وہ ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے، یعنی مجہول پڑھنا ہے، اسی کو امالہ کہتے ہیں۔ اب اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ یہ سوال کرو گے کہ امالہ قرآن مجید کے اندر کہاں ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر امالہ خالی ایک جگہ ہوا ہے جو کہ سورہ ہود آیت نمبر 41 ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، جو یہ لفظ ہے اس کے اندر مجریہا کا، تو میں نے یہاں پر مجریہا کیوں پڑھا؟ اگر آپ کسی بھی قاری کی تلاوت کو سنو گے یا کسی بھی ریسائٹیشن کو آپ سنو گے، اس میں اگر آپ یہ سورہ سنو گے تو ہر کوئی قاری، ہر کوئی جو ریسائٹر ہوگا وہ کیسے پڑھے گا؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ تو اب آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، جس کو امالہ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا وہ کنفیوز ہو جائے گا، بھائی اگر اس را کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کا تو تلفظ الگ ہوتا ہے، جیسے را کھڑی زیر ری، تو ہم یہاں پر مجریہا کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے یہاں پر مجریہا کیوں پڑھا؟ تو یہاں پر جو یہ قاعدہ ہو رہا ہے وہ امالہ کا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیسے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم نے ابھی امالہ کو جانا کہ زبر اور زیر کے درمیان پڑھنا ہوتا ہے، نہ یہ زبر لگے نہ یہ زیر لگے۔ اگر ہم مجری پڑھنے لگے تو یہ زیر جیسا بنے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ زیر نہیں لگنا چاہیے، بٹوین میں آنا چاہیے زبر اور زیر کے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ مجریہا ومرساہا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوال کرو گے کہ یہاں پر امالہ کیوں ہوا؟ امالہ اس لیے ہوا یہاں پر کیونکہ یہاں پر جو روایت ہو رہی ہے وہ ہے امام حفص رحمہ اللہ تعالی کی۔ اسی روایت کے مطابق ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ امالہ کرتے ہیں۔ امام حفص نے یہاں پر امالہ بتایا ہے تو ہم یہاں پر امالہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ گے امام حفص رحمہ اللہ تعالی کیا ہے؟ دیکھیں جیسا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے امام کعبہ قرآن پڑھتے ہیں، تو ہم سب فالو جس کو کر رہے ہیں، یعنی جس کی روایت کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ہے امام حفص رحمہ اللہ تعالی۔ اسی روایت کے مطابق ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرات کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی قرات جو ہے اس کے الگ الگ سٹائلز ہیں قرآن کے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا جو سبا قاری ہوتا ہے یا سبا عشرہ قرات جو ہوتی ہے، یہ آپ نے سنے ہوں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک قاری جو ہے جب تلاوت کرنے بیٹھتا ہے محفل کے اندر تو کبھی کبھار وہ کچھ اور روایت کو بھی جو ہے پڑھ لیتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ہم نے یہ سمپل طریقے سے پڑھا، جیسے میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر جو دوسری قرات ہے وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالکی تو اب عام بندہ بولے گا اس نے مالکی کیوں پڑھا؟ بھائی ہم تو مالکی پڑھتے ہیں، یہ تو غلط پڑھ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرات کے الگ الگ سٹائلز ہے، قرات کرنے کے الگ الگ جو ہے رولز ہے۔
क्योंकि ये सारा जो आता है ये क़िरात के अंदर आता है, लेकिन हम अभी यहाँ पर इमाला के बारे में जानना चाहते हैं। हमें अभी उसकी तरफ नहीं जाना, ये बहुत ही डीप लेसन्स है, इसकी तरफ अभी नहीं जाना, क्योंकि एक कारी जो होता है जब वो कोर्स करता है कारी का, ये उसमें पढ़ाया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं इसको भी आपको सिखाऊंगा, ये क़िरात क्या होता है, क़िरात कैसे की जाती है, कैसे आवाज को सुधारा जाता है, वो इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियो जो होगी उसमें इंशाल्लाह मैं जरूर आपको ये सिखा दूंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इमाला की। तो अब आप इतना याद रख लीजिए कि जिस रिवायत के मुताबिक हम यहां पर इमाला करते हैं वो है इमाम हफ्स रहिमहुल्लाह ताला की, ठीक है। तो इतना आपने याद रखा। अब मैं आपको एक शॉर्ट एक एग्जाम्पल दूंगा, अब आसान तरीके समझाने के लिए। अब आपने ये समझ लिया कायदा कि इस आये करीमा के अंदर जो ये रॉ है इस पर इमाला होता है, यानी हम इसको मजहूल पढ़ते हैं। अब मैं आपको उर्दू के अंदर समझाऊंगा, जैसे उर्दू के अंदर भी हम कोई जुमला बोलते हैं उसमें भी इमाला होता है। इमाला में आपको ऐसे समझ में आएगा, जैसे उर्दू के अंदर इमाला कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे को बुखार था, मेरे बच्चे को बुखार था, तो मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे बच्चे को बुखार था। अब मैंने किसकी बात की, मैंने अपने बच्चे की बात की, और वो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, ठीक है। मेरे बच्चे को कल रात बुखार था, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरे हजारों बच्चों को बुखार था, नहीं, मेरे बच्चे को बुखार था तो मैंने अपने बच्चे की बात की। लेकिन अब अगर मैं कहूंगा ये बच्चे बहुत गंदे हैं, ये बच्चे बहुत गंदे हैं, तो मैं यहां पर किन बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं। लेकिन लफ्ज मैंने क्या इस्तेमाल किया, मेरे बच्चे को कल रात बुखार था, तो मैंने अपने एक बच्चे की बात की। अब यहां पर मैंने कहा ये बच्चे बहुत गंदे हैं, तो यहां पर जो बच्चे आया, यहां पर क्या हुआ, यहां जमा में सब आ गए, लेकिन वहां मैंने एक की बात की। लफ्ज सेम रहा, बच्चे 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 बच्चे, लेकिन यहां पर बहुत थे, वहां पर एक ही था। यह क्या हो गया, इसी को इमाला कहते हैं। और उर्दू जुबान के अंदर भी इमाला ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, मेरे चचा महान है, यह सुनने में अच्छा लग रहा है, मेरे चचा महान है, मेरे चचा अच्छे हैं, मेरे चचा प्यारे हैं, तो मेरे चचा का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो मैं कोई ऐसा नहीं बोल सकता मेरे चाचे महान है, मेरे चाचे अच्छे हैं, मेरे चाचे, ये बोलने में नहीं आता है ना, लेकिन असल में क्या होता है, हमने जो लफ्ज यहां पर सूट करना है वो है चचा। जैसे हम बताएंगे मेरा बच्चा ज़हीन है, मेरा बच्चा ज़हीन है, मेरा बच्चा फुर्तीला है, मेरा बच्चा अच्छा है। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे बच्चे को बुखार था, तो बच्चे आया ना, तो जमा का सीगा अगर आया तो हमने वहां पर एक ही बच्चे की बात की। यहां पर मेरा बच्चा होनहार है, तो यहां पर बच्चा लगा दिया, ये भी एक वो भी एक, तो वो क्यों नहीं हजारों आए, वो क्यों नहीं जमा में आए। यही इमाला होता है, यही मजहूल होता है। ये मजहूल अल्फाज होते हैं, उर्दू के अंदर भी आते हैं, लेकिन अरबी के अंदर ख्याल रखिएगा जो इमाला हुआ है, इमाला तो सुगरा जो हुआ है वो हुआ है किसके अंदर, सूरह हूद आयत नंबर 41 के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इमाला समझ में आया होगा कि ये इमाला होता क्या है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको किरात के बारे में भी सिखाऊंगा कि किरात क्या होती है, ये 7 टाइप की किरात क्या होती है, सबा किरात क्या होती है, अशरा किरात क्या होती है, ये भी मैं इंशाल्लाह जो समझाऊंगा। लेकिन जो ये किरात का मामला है ये थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि ये जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ये खाली बेसिक्स है, ये बेसिक लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी हम हार्ड लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हम जो है बेसिक्स अपने जो है कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप सारा इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं आपको सिखाता हूं आम फहम तरीके से। अब मैं यहां पर फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि इमाला कहते हैं जबर और जेर के दरमियान में पढ़ना। अब इमाला कहां होता है कुरान मजीद के अंदर, वो होता है सूरह हूद आयत नंबर 41 के अंदर। और क्या कौन सा इमाला होता है, इमाला तो सुगरा होता है, जैसे हम पढ़ते हैं मजरेहा व मुरसाहा, ठीक है। अब और एक बात यहां पर मुझे जहन में आ गई कि अब आप बताओगे यहां पर खड़ी जेर है। देखो ये तो मिलता है आपको जो बरसगीर के अंदर हिंदू पाक के जो मतलब नुस्खे आते हैं, यहाँ पर जो हमारे मुसहफ है, यहाँ पर नुस्खे हैं कुरान के, उसके अंदर यहाँ पर खड़ी जेर दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे नुस्खे भी हैं जहां पर खड़ी जेर नहीं होती, जहां पर खड़ा जबर दिया होता है, जहां पर खड़ा जबर दिया होता है, तो वहां पर इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वो वाला देखेगा, भाई मेरे कुरान में खड़ी जेर है और वहां दूसरे कुरान में खड़ा जबर है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। तो वहां पर जो कायदा हो रहा है वो हो रहा है इमाला का, ठीक है, वो इमाला का हो रहा है जो इमाम की रिवायत के हिसाब से उसके मुताबिक हो रहा है। तो खाली ये था इमाला। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, आबाद रहे, अमन में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।